پنجاب کے 3 دریاؤں میں سپر فلڈ، سیلابی ریلے سب کچھ بہا لے گئے، ہر طرف تباہی ہی تباہی، اموات کی تعداد 33 ہو گئی، 20 لاکھ سے زائد متاثر، 2200 سے زیادہ دیہات زیر آب، 7 لاکھ سے زائد افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی، دریائے ستلج میں طغیانی، بھاولپور میں 7 سے 8 مقامات پر عارضی بند ٹوٹ گئے، بکائن والا، لڈن، چکری سیال والا، جھوک سالے، عباس نگر پتن سمیت کئی علاقے زیر آب۔ دریائے چناب ہیڈ تریمو کے مقام پر صورتحال سنگین، پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، 4,20,000 کیوسک سے تجاوز، جھنگ کے 400 سے زائد دیہات پانی، سیلاب میں پھنسے متاثرین کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری، ہیڈ تریمو سے بڑا سیلابی ریلا چند گھنٹے میں ملتان پہنچے گا۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر سیلابی صورتحال برقرار، قصور کے قریبی متعدد دیہات متاثر، پانی میں پھنسے بیشتر لوگوں کو نکال لیا گیا، ہیڈ سلیمان کی پر پانی کا بہاؤ 1,56,000 کیوسک، دریائے راوی ہیڈ بلوکی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، ننکانہ صاحب کا علاقہ شدید متاثر، پانی کئی بستیوں میں داخل، پرانا سید والا، مادوداس اور نواکوٹ سمیت درجنوں دیہات زیر آب۔ بھارتی آبی جارحیت کے بعد پنجاب کے دریاؤں نے مختلف شہروں میں تباہی مچائی، برطانوی نشریاتی ادارے نے سیلاب سے پہلے اور بعد کی سیٹلائٹ تصاویر شیئر کر دیں، دریائے چناب کے سیلابی ریلوں سے گجرات، جھنگ، چنیوٹ کے دیہات ڈوب گئے، راوی میں موڑا کھنڈا، شادرہ اور ناروال میں تباہی مچائی، دریائے ستلج میں طغیانی سے قصور شدید متاثر ہوا۔ پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری، فخر ہے کہ چین دنیا کی بڑی معاشی طاقت ہے، چین کی موجودہ قیادت کے ویژن سے پوری دنیا متاثر ہے، چین نے ترقی کی منزل تقریروں سے نہیں عمل سے حاصل کی، ترقی کے لیے چین کے ماڈل سے سیکھنا ہوگا، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا تیانجن یونیورسٹی میں خطاب، کہا ہماری حکومت پر کرپشن کا ایک الزام تک نہیں، حکومت نے 1,000 زرعی گریجویٹس کو چین بھیجا، یہ طلبہ جدید تعلیم حاصل کر کے زراعت کے شعبے کو آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قصور میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، سیلاب متاثرین سے ملاقات، خواتین سے گھل مل گئیں، بچوں کو گود میں لے کر پیار کیا، مریم نواز کا تلوار پوسٹ کا بھی دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ جھنگ میں غریب خاتون کی بیٹی کے جہیز کا سامان سیلاب کی نظر ہو گیا، پائی جوڑ کر جمع کیا گیا سامان بہنے پر خاتون افسردہ، انتظامیہ سے مدد کی دہائی، کہا کوئی مدد کو نہیں آیا، کم از کم گھر سے پانی ہی نکال دیا جائے تاکہ سکون سے گھر جا سکیں۔ کھانے پکانے کو کچھ نہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، سارا سامان پانی میں بہہ گیا، کوئی مدد کو نہیں آ رہا، گھر بار اجڑنے کے بعد متاثرین کی دہائی، فصلیں تباہ، مال مویشی پانی میں بہہ گیا، کس طرح گزر بسر ہوگی، بے یار و مددگار افراد کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر۔ دریائے چناب کی بے رحم موجوں کی جھنگ میں تباہی، مگر شہری چوری ڈکیتی کی وارداتوں سے خوفزدہ ہو کر گھر خالی کرنے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں گھر خالی نہیں چھوڑ سکتے، کشتیوں پر چور وارداتیں کر کے سب کچھ لے جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں مزید برفانی جھیلیں پھٹنے کا الرٹ جاری، ارکاری، بس سواد، درکوت، ہسپر ہوپر، غندس اور گلکن میں جھیلیں پھٹنے سے فلیش فلڈنگ کا بھی خطرہ۔ اور لاہور کے مختلف علاقوں میں آج بھی بارش، وقفے سے کئی علاقوں میں برسات، سب سے زیادہ بارش 30 ملی میٹر گلبرگ میں ریکارڈ، سمن آباد 28، اپر مال پر 26، جوہر ٹاؤن میں 16، جیل روڈ اور چوک ناخدا پر 15، لکشمی چوک پر 13 ملی میٹر بارش ہوئی۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر سیلابی صورتحال برقرار، قصور کے قریب متعدد دیہات میں خواتین کی بڑی تعداد اب بھی محصور، ہیڈ سلیمان کی پر پانی کا بہاؤ 1,56,000 کیوسک، بھاولپور عباس نگر پتن میں عارضی بند ٹوٹ گیا، کئی ایکڑ اراضی زیر آب، 79 آبادیاں انتہائی حساس قرار، 112 دیہات کے متاثر ہونے کا خدشہ، مظفر گڑھ اور رحیم یار خان میں بھی خطرہ، اور شریف اور ہیڈ پنجنت کے علاقے انتہائی حساس، پانی کا بڑا ریلا ہیڈ سندائی اور کبیر والا کی جانب بڑھنے لگا، ہیڈ محمد والا پر دباؤ بڑھنے کا خدشہ۔
दरियाए रावी हेड बल्लोकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। फूल नगर में हाकिमपुरा के करीब कई गांव सैलाब में डूब गए। गन्ने और धान की फसल तबाह। ननकाना साहिब का इलाका शदीद मुतासिर। पानी कई बस्तियों में दाखिल। पुराना सैयदवाला, माधुदास और नवा कोट समेत दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। दरियाए रावी शादरा के मकाम पर 74,000 और जस्सड़ पर 78,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। ओकाड़ा में माड़ी पतन के मकाम पर 2,10,000 क्यूसिक का रेला। 35 से ज्यादा देहात खाली करा लिए। तांदलियावाला में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दरियाए रावी में गिरने वाले रेस्क्यू वर्कर को बचा लिया गया। दरिया में 3 किलोमीटर दूर से रेस्क्यू किया गया। पाक चीन पायदार दोस्ती को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। दोनों मुल्क तरक्की के मुश्तरका विजन से हम आहंग। चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी और फौजी ताकत बन चुका। तरक्की के लिए सदर शी जिनपिंग के मॉडल से सीखना होगा। वज़ीर आज़म का तियानजिन यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। कहा, मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। हमारी हुकूमत पर करप्शन का एक इल्ज़ाम तक नहीं। चीनी कंपनीज के साथ शराकतदारी की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ आज शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सैलाब समेत कुदरती आफात से निमटने के लिए पाक चीन शराकतदारी को मजीद तौसी देंगे। वजीर आजम का ऐलान। शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी का दौरा। तबाही से निमटने के लिए चीनी जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ। कहा, हालिया सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए कौमी सतह पर भरपूर कोशिशें जारी हैं। पाक चीन जॉइंट लैब जैसे मंसूबे मजीद फाल बनाने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन बेयार व मददगार। गरीब खातून का घर और बेटी का जहेज सैलाब की नज़र। खाने पकाने को कुछ नहीं। बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। कोई मदद को नहीं आ रहा। घर बार उजड़ने के बाद मुतासरीन की दुहाई। फसलें तबाह, माल मवेशी पानी में बह गए। किस तरह गुजर बसर होगी। बेघर अफराद खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। खाली कर रहे चोर आते हैं रात को किश्तियों पे, वो हमारा सामान उठा के ले जाते हैं। हमारा 1-2 आदमी वहाँ लाजमी है। हर मकान में एक बंदा नजर आएगा। इंतजामिया हमें बार बार कह रही है लोगों को, भाई अपने घर छोड़ो, लेकिन जो आदमी वो कह रही है हम नहीं छोड़ सकते। खुदा का खौफ न अजाब का डर। मुश्किल वक्त में इंसानियत से आरी मुर्दा ज़मीर बाज न आए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में चोरी की वारदातें। लोग खौफजदा। तबाही के बावजूद घर बार छोड़ने से इनकार। चोर कश्तियों पर वारदातें करके सब कुछ ले जाते हैं। मुतासरीन की दुहाई। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कसूर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरा ख़वातीन से मुलाकात। मसाइल सुने, बच्चों को गोद में लेकर प्यार किया। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि भारत के अचानक पानी छोड़ने से पंजाब को गैर मामूली सैलाब का सामना रहा। खानेवाल, पाकपतन, भावलनगर, राजनपुर, रहीम यार खान, झंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, ओकाड़ा में हाई अलर्ट। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नुकसानात का तखमीना सैलाब के बाद लगाया जाएगा। सिंध हुकूमत की सुपर फ्लड से निमटने के लिए तैयारियां। वजीर आला मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज का दौरा। पानी की सूरत हाल का जायजा। कहा, तरीमू पर रेला पहुंचने से अंदाजा होगा सिंध में कितना पानी आएगा। अंदाजे के मुताबिक 8 से 11 लाख क्यूसी का रेला आ सकता है। कोशिश करेंगे कि किसी जगह बंद ना तोड़ना पड़े। कच्चे से लोगों का इनखला यकीनी बनाएंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों में मूसलाधार बारिशों से मुश्किलात में इजाफा। लाहौर, फैसलाबाद और ओकाड़ा समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कसूर और ननकाना में छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला और पेशावर समेत कई शहरों में बारिश की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। दुश्वार गुजार रास्ते, बिखरे सैलाबी रेले, लेकिन आवाम तक हकायक पहुंचाने का आज़म। सैलाब की सूरत हाल पर समा की सबसे बड़ी और नॉन स्टॉप कवरेज जारी। दरियाओं में पानी के उतार चढ़ाव पर लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। समा मुश्किल हालात में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए अहम कदम। सदर मुमलिकत ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी रोकने की सलाहियत मजबूत बनाएगा।
मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर सर्विसेज आज से बंद, मुलाजमीन के लिए 19 अरब 50 करोड़ की ग्रांट मंजूर। यूटिलिटी स्टोर्स में हर माह 60 करोड़ का नुकसान हो रहा था। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोशिशों के बावजूद इदारा नहीं चल सका। ट्रंप और मोदी की दोस्ती का दी एंड, अमरीकी सदर का दौरा भारत मंसूख, अमरीकी अखबार का दावा। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार से इनकार, ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने से गुरेज। 17 जून को होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में मोदी का लहजा ट्रंप की नाराजगी का सबब बना। अमरीकी मुदाखलत का इतराफ़ करने से मोदी की सियासत खत्म हुई, इसलिए वो हक़ाइक़ छुपाते रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ।